કરી છે। વધુ એક અપડેટ મળી રહી છે, તેના પર નજર કરીએ તો પૂંછમાં 7 ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા હોવાના સમાચાર પણ મળી રહ્યા છે। પાકિસ્તાન તરફથી ફાયરિંગમાં 34 નાગરિકો ઘાયલ થયા છે। પાકિસ્તાન તરફથી જે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું તેમાં 34 જેટલા નાગરિકો ઘાયલ થયા હોવાની માહિતી મળી રહી છે। ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા, 7 જેટલા પૂંછમાં પાકિસ્તાન દ્વારા જે વળતો જવાબ આપવામાં આવ્યો તેમાં નાગરિકોના મોત થયા હોવાની માહિતી। પાકિસ્તાન તરફથી ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું અને ફાયરિંગમાં 34 નાગરિકો ઘાયલ થયા છે અને પૂંછમાં 7 ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા હોવાના પણ અપડેટ મળી રહી છે। આ હુમલામાં 7 શહેરોમાં 9 આતંકી ઠેકાણાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કેટલાક નાગરિકો જે પાકિસ્તાનના હુમલામાં ઘાયલ થયા છે તેવા પણ સમાચાર મળી રહ્યા છે। પૂંછમાં 7 ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા છે। ભારતીય સેના દ્વારા જે ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું, ઓપરેશન સિંદૂર, તે સફળતાપૂર્વક પાર થયું છે। અત્યાર સુધી જે પ્રકારની માહિતી મળી રહી છે, 100 થી વધુ આતંકીઓ માર્યા ગયા હોવાની માહિતી। ભારત દ્વારા આ બદલો લેવામાં આવ્યો છે। ભારત દ્વારા બદલો લેવાની કાર્યવાહી પહેલગામ હુમલાના લગભગ 15 દિવસ જેટલા સમય બાદ કરવામાં આવી છે અને આજે દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે જે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી હતી, એક બાદ એક મિસાઇલ છોડવામાં આવી હતી, તેના દ્રશ્યો જોવા મળી રહ્યા છે। આતંકીઓના અડ્ડા પર આ મિસાઇલ છોડવામાં આવી હતી। तो अपने साथ डिफेंस एक्सपर्ट प्रेमसिंह चौहान जुड़ाएला है। आपका स्वागत है जीएसटीवी में। ये जो कार्यवाही भारतीय सेना की तरफ से की गई है, ऑपरेशन सिंदूर, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, मैं पहले बता चुका हूँ, ये बहुत उचित कार्रवाई है और सही समय पे और सही जो भारतीय अभी ये बदला हुआ भारत है, बदले हुए भारत की नीति ये है कि दुश्मन जब हमको कोई हमारे पे नुकसान करेगा, अटैक करेगा या कोई मुदाखलत करेगा, जिसने कि पहलगाम में इसने की पहल करी है, तो दुश्मन को उसको उसी भाषा में उचित जवाब दिया जाएगा। तो अभी पाकिस्तान को और उनके उग्रवादियों को उसी उचित भाषा में जवाब दिया गया है और यह बिल्कुल सही है। जिसके अंदर हमने आर्मी के किसी टारगेट को नहीं किया, उनके सिविलियन टारगेट को नहीं किया है। जो उग्रवादी के 9 ठिकाने थे, 9 के बिल्कुल सटीक निशाने पे जाके उनको तबाह किया है। तो दुश्मन जिस भाषा में समझता है उसी भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बिल्कुल सही है ये। बिल्कुल। अभी प्रधानमंत्री ने जो छूट दे रखी थी सेना को, समय या फिर टाइमिंग जो है वो सेना नक्की करे, ऐसा कहा गया था। ये पूरी स्ट्रेटजी कैसे बनाई होगी सेना ने, और टाइमिंग का भी एक सवाल है कि टाइमिंग जो हमने चुना है ये एयर स्ट्राइक करने के लिए, तो टाइमिंग कैसे नक्की किया होगा? ये देखिए, ऐसा होता है जैसे 71 की वार हुई थी, बांग्लादेश की वार जो थी, उसमें इंदिरा गांधी जी ने जनरल मानेक शॉ को, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनको बुलाया जून में, मार्च अप्रैल में जून में उनकी मीटिंग होती रही कि अटैक कर दो। तो उन्होंने बोला कि देखिए, आपने बोल दिया, आपने डिसीजन ले लिया, अटैक कर दो, तो ये ठीक है, लेकिन माकूल समय का देखना ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं आर्म फोर्सेज का, आर्मी का कमांडर। उन्होंने बोला कि हम दिसंबर में करेंगे। अभी उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मना कर दिया था, तो उस समय की स्थितियां अलग थी। प्रधानमंत्री जी ने बड़ी समझदारी से काम दिया। उन्होंने ये अपनी तरफ से कोई बात बोली नहीं, उन्होंने सीधे आर्मी को और पूरी डिफेंस फोर्सेस को, उनके जनरल को मीटिंग बुला के उनको पूरी खुली छूट दे दी कि आप डिसाइड करो। जैसे ये एक बड़ा अच्छा डिसीजन है, क्योंकि जो डिफेंस को रक्षा करना और लड़ाई करना, युद्ध करना, ये डिफेंस के लोगों का काम है। तो वो ज्यादा बेहतर जानते हैं जनरल के कब कैसे स्ट्राइक करना है। इंफॉर्मेशन पूरी थी हमारे पास। एक और अच्छी बात यह है, जो प्रधानमंत्री जी जो हैं, उनका विजन बहुत, अब वो जैसे किसी ने सोचा ना कि आज कर दिया, कि आज नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब ये शासन संभाला था, प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली थी, उसी दिन से योजना शुरू कर दी थी उन्होंने कि मैंने अपने आने वाले टाइम में क्या करना है। वो बहुत विजनरी और बहुत आगे की सोचने वाले हैं। तो उन्होंने ये जो जब सोच रहे हैं ना, जो जैसे पानी रोका हमने, जिसने बताई पानी कहाँ करेंगे, उन्होंने पहले सब कुछ इंतजाम कर रखा है। और ये जो ठिकाने थे उनके एक एक पिन पॉइंट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। तो ये जो अजीत डोवाल हमारे एनएसए जो हैं, उनकी मदद से और उनकी जो काबिलियत है, उनकी योग्यता के भरपूर उपयोग करते हुए, तो इन बिल्कुल पिन पॉइंट और सही समय पे जाके उनको नेस्तनाबूद किया है। और इसी तरह से जिसे नाम रखा है सिंदूर, वो भी इसीलिए रखा है उन्होंने, कितना विजनरी नाम है और जनता की भावना को ध्यान में रखे हुए उन्होंने उसको उसी
उसी संदर्भ में इसका नाम रखा। वो टेररिस्ट की जो बोला ना, उसकी औरत, हमारे भारत की नारी ने, बेचारी लड़की ने उसके पति को मार दिया। जब उसने बोला कि मेरे को मार दो, नहीं नहीं तेरे को नहीं मारेंगे, तुम जाके तुम्हारे मोदी को बताओ। तो जिसका सिंदूर उजाड़ा, मोदी जी ने जनता की भावना का ख्याल रखे, इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर ही रखा है। और अब हम उस सिंदूर का पूरा बदला लेंगे। बिल्कुल। और अब हाँ, और ये जो मैं पहले बताया था, भारत अभी बदला हुआ भारत है। ये वो पुराना भारत नहीं है कि 26/11 की तरह जब वो अटैक कर दिया था हमने कुछ नहीं किया और ये डर गए कि एक लोग नाराज हो जाएंगे, ये लोग नाराज हो जाएंगे, पाकिस्तान के साथ लड़ाई करी तो ऐसा कुछ नहीं है। अब राष्ट्र हित जो है सर्वोपरि है। ये बदला हुआ भारत है, इसमें दुश्मन को जहां जैसे जब जो जैसा करेगा उसको वैसा ही और उससे ज्यादा उसका प्रत्युत्तर और जवाब दिया जाएगा। ये भारत ने जो बदला लिया है, क्या मैसेज पूरे वर्ल्ड में जा रहा है कि भारत को अभी वो पुराना भारत मत सोचो भाई, अभी हम एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था बनते जा रहे हैं। अब संसार के चंद जो 2-3 कंट्री हैं मजबूत कंट्री, उसमें से एक भारत है जो एक्चुअल में था और जो दबा हुआ था अपनी योग्यताएं किसी कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम वो कर नहीं पा रहे थे उतना। अब हम अपना जो एक्चुअल स्वरूप है, जो सोने की चिड़िया वाला भारत, जो जगत गुरु भारत है, उस स्वरूप में आते जा रहे हैं। अभी हमसे कोई पंगा ना ले, हम किसी के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन हम अपने किसी दुश्मन को छोड़ेंगे नहीं। ये बात बिल्कुल क्लियर कट है। तो अभी जितनी भी हमारी नीतियां हैं, हम ना किसी जनता के खिलाफ हैं, ना किसी देश के खिलाफ हैं, लेकिन जो भारत के खिलाफ है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात ये कि दुश्मन को जख्मी करके छोड़ने वाली नीति नहीं। अभी हम दुश्मन को समूल नष्ट करने की नीति पे चलेंगे। हम इसका परमानेंट राज चाहेंगे। अभी देखो ना, 47 से लेके और अब तक चलता आ रहा है, ये नासूर जो है चलता आ रहा है। और जबकि 71 में हमको एक मौका मिला था इस नासूर को सदा के लिए खत्म करने का, लेकिन नहीं कि हम चूक गए। गलती होगी, जो भी गलती हुई उसमें नहीं जाना चाहता, जो कुछ हुआ, लेकिन अब गलती नहीं होगी। अब हम इस समस्या का समूल नाश करेंगे। भारत शांति चाहता है, भारत शांति का देश है, भारत सारे संसार में शांति चाहता है, यही सभी के लिए संदेश है। लेकिन भारत के जो उंगली उठाएगा, जो शांति को भंग करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको उसी रूप में, उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा जिस भाषा में वो समझता है। बिल्कुल। तो भारते जवाबी कार्यवाही કરી છે। ઓપરેશન સિંદૂર અપડેટ પર નજર કરી લઈશું। જે અપડેટ પ્રાપ્ત થઈ રહી છે ઓપરેશન સિંદૂરને લઈને ભારત દ્વારા જવાબી કાર્યવાહીમાં ભારતની કાર્યવાહીથી પાકિસ્તાન ફફડી ઉઠ્યું છે। પાકિસ્તાનમાં ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। એલઓસી પર ફાયરિંગ કરી નાગરિકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। પાકિસ્તાન દ્વારા એલઓસી પર ફાયરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને નાગરિકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। પૂંછમાં પાકિસ્તાની ફાયરિંગમાં ભારતીય નાગરિકોના મોત થયા હોવાની પણ સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। પાકિસ્તાન દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવી રહ્યું છે અને 7 ભારતીય નાગરિકોના આ ફાયરિંગમાં મોત થયા। જમ્મુ અને કાશ્મીરના સરહદી વિસ્તારોના ગામડાઓમાં નાગરિકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે, જે એર સ્ટ્રાઇક કરી તેનાથી પાકિસ્તાન ફફડી ઉઠ્યું છે અને પાકિસ્તાન દ્વારા પણ ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું। ઓપરેશન સિંદૂરથી પાકિસ્તાની સેના અકળાઈ છે। ભારતની કાર્યવાહીથી પાકિસ્તાન ફફડ્યું હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે। પાકિસ્તાનમાં ફફડાટનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે, જેને લઈને એલઓસી પર ફાયરિંગ કરી નાગરિકોને નિશાન બનાવવામાં આવી રહ્યા છે। તો ગ્રામ્ય વિસ્તારના આ તમામ જે ગામો છે કેવી રીતે ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા છે તેના દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે। દિવાલો પર ગોળીઓના નિશાન જોવા મળી રહ્યા છે। નાગરિકોને ટાર્ગેટ બનાવવામાં આવ્યા છે। ભારતે જે પાકિસ્તાન પર કાર્યવાહી કરી છે અને પાકિસ્તાનમાં રહેલા આતંકી અડ્ડાઓને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, ત્યારે પાકિસ્તાન દ્વારા સામે ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે અને ભારતીય નાગરિકોને પૂંછ આસપાસ જે ગામડાઓ છે તેના નાગરિકોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હોવાના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે અને દ્રશ્યોમાં પણ જોવા મળી રહ્યા છે। તેમના ઘરોમાં ફાયરિંગના જે નિશાન છે, ગોળીઓના જે નિશાન છે તે જોવા મળી રહ્યા છે। પાકિસ્તાન એક તરફ ફફડાટ અનુભવી રહ્યું છે, ફફડાટનો માહોલ પાકિસ્તાનમાં જોવા મળી રહ્યો છે અને પાકિસ્તાન સતત જ્યારથી આ પહેલગામમાં આતંકી હુમલો થયો હતો ત્યારથી એલઓસી પર પાકિસ્તાન સતત ફાયરિંગ કરી રહ્યું છે અને જ્યારે ભારત દ્વારા બદલો લેવામાં આવ્યો, જવાબી કાર્યવાહી કરવામાં આવી, ત્યારે પાકિસ્તાન દ્વારા ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું અને 7 ભારતીય નાગરિકોના આ ફાયરિંગમાં મોત થયા હોવાના
સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। એક તરફ ભુજ આસપાસ જે ગામો છે તે ગામોમાં જે રહેતા લોકો છે તેમના પર ફાયરિંગ કરવામાં આવ્યું છે। ત્યાં તે લોકોને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા હોવાના સમાચાર અને ત્યાંના દ્રશ્યો પણ જોવા મળી રહ્યા છે। ત્યાં પણ ગભરાટ અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। લોકોના ઘરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા છે, તેના પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો છે। છત પર હોય, દિવાલ પર હોય, જે નિશાન ફાયરિંગના એટલે કે બંદૂકના જોવા મળી રહ્યા છે, ગોળીઓના જોવા મળી રહ્યા છે અને લોકોમાં આદેશત અને ભયનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। તો આપણી સાથે અત્યારે જયંતિભાઈ આહિર જોડાયા છે, જીવ સંરક્ષણ નિષ્ણાંત છે। જયંતિભાઈ, સ્વાગત છે જીએસટીવીમાં આપનું। જયંતિભાઈ, ભારત દ્વારા જે બદલો લેવામાં આવ્યો છે, એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવ્યો, ઓપરેશન સિંદૂર, આપ શું કહેશો? જો જે રીતે પાકિસ્તાનના આતંકીઓએ પહેલગામની અંદર નિર્દોષ લોકોની હત્યાઓ કરી અને એ હત્યાના પરિણામે આખું ભારત સમસમી ઉઠ્યું અને એક આક્રોશ હતો અને એ આક્રોશ સાથે એક ઉકળાટ, એક ગુસ્સો, જોમ, જુસ્સા સાથે આનો કંઈક જવાબ આપવો જોઈએ। વાતાવરણમાં પણ આજે તમે જુઓ કે જે રીતે ઉકળાટની સાથે કુદરત પણ રાજી થઈ હોય અને આપણી જે ઉશ્કેરાટ ને ગરમી જે મગજને શરીરના તન મનની અંદર વ્યાપી હતી એને પણ ઈશ્વરે આપણા આ એક્શન સાથે તૃપ્ત કરતા હોય એવું આજે ઠંડકનું વાતાવરણ છે। સમગ્ર ભારતવાસી આજે ખુશ છે અને એને એવું થાય છે કે આ કંઈક જે ભારત વર્ષ હતું, જે સદીઓથી આપણે આપણા એક નામના ગૌરવ સાથે જીવતા હતા, એ જ દિશા તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ। આજે આપણા ત્યાં આવી અને કોઈ દગાબાજી કે છલ કપટ કરી અને જે એના કૃત્યો, ગેરકૃત્યો કરે છે એનો જવાબ એના ઘરમાં ઘૂસીને જે રીતે આપવામાં આવી રહ્યો છે એ ખરેખર દાદને કાબિલ છે। લોકોના દિલો, દિમાગને આજે એક એવો જોમ ને જુસ્સાથી ભરી દેવામાં આવ્યું છે। તમે 1:44 મિનિટે જે રીતે રાફેલ ઇન્ડિયાના જે ભારતમાંથી જે સેન્સિટિવ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટો સાથે, શસ્ત્રો સાથે એટેક કર્યો અને ટાર્ગેટેડ પ્લેસીસ જે 9 જગ્યા જે જૈસે મોહમ્મદ, તૈબા અને આ હિઝબુલ મુજાહિદ્દીનના જે 9 જેના સેન્ટર હતા, ટ્રેનિંગ સેન્ટર હતા, એડ્યુકેટર હતા, એને ધ્વસ્ત કરી દેવામાં આવ્યા। એમાં કેટલા એક્ઝેક્ટ લોકોનો આતંકીઓનો નાશ થયો, કેટલા દુશ્મનો, નરાધમોનો આપણે ખાત્મો કર્યો, એના એક્ઝેક્ટ આંકડા તો કદાચ આપણને હમણાં તો નહીં મળે, પણ એક ઉભો થઈ ગયો અને એ બોખલાયેલું પાકિસ્તાન આજે બૈરા ઉપર જેમ નબળો ધણી બૈરા ઉપર સુરો એમ બોર્ડર ઉપર આપણા નિર્દોષ લોકોને, સિવિલિયનોને ટાર્ગેટ બનાવી રહ્યા છે। પણ એ ટાર્ગેટ પણ એનો જે માહોલ છે અને વિશ્વવ્યાપી 1-2 કન્ટ્રી તુર્કી જેવાય લગભગ કોઈ એવું નથી કે ચાઇના પણ દબાતા સુરે આપણને એક એડવાઇસ આપી રહ્યા છે, પણ એને પણ ખુલ્લો ક્યાંય ટેકો આપ્યો નથી। અને તમે ટ્રમ્પ પણ કીધું કે આ જે પહેલગામ હુમલાને શરમજનક કીધું તો આજે એણે એવું કીધું કે આનો જલ્દી નિકાલ આવશે એવી હું આશા રાખું છું। રશિયા, સાઉદી અરેબિયા, કતાર, બ્રિટન, અમેરિકા આ બધાએ આપણી સાથે છે। એટલે જે રીતે આપણી ગવર્મેન્ટે જે સાયકોલોજી વોર સાથે લોકોની વચ્ચે જે એક પેગામ ઉભો કર્યો અને એ પેગામની અંદર જે રીતે આપણે અને આગળ વધતા આજે 15 દિવસ છે આપણા હાથમાં, આજે આપણે જે રીતે આગળ વધ્યા ને આપણે આ એક એચિવમેન્ટ પ્રાપ્ત કર્યું એ ખરેખર અદ્ભુત છે। અને એના કારણે વિશ્વને અંદર ભારત પણ ઇઝરાયલની જેમ હવે એના દુશ્મનોના દાંત ખાટા કરવા માટે સક્ષમ છે। આજે 9 જગ્યા જે પાકિસ્તાન એની અંદર પાકિસ્તાનના પંજાબના 5 જે પ્રાંત અત્યાર સુધી આપણે બસ એર સ્ટ્રાઇકમાં લીધા નહોતા, યુરી હોય કે જે બાલાકોટ હોય, એ વખતે આપણે પીઓકે સિવાય આગળ નહોતા વધ્યા। આ વખતે આપણે એક ડગલું આગળ વધ્યા છીએ અને લાહોરથી 30 કિલોમીટર દૂર જો તમે સ્ટ્રાઇક કરી શકતા હોય તો લાહોર, ઇસ્લામાબાદ કે કરાચીની શું હાલત થાય એ પાકિસ્તાનના લોકોએ આજે નજર જોઈ છે। ત્યાં સિંધુ એટેક પછી, સિંધુ જળ સંપત્તિના કરારના ભંગના એક એટેક પછી આ એક સિંદૂર, ઓપરેશન સિંદૂર થી એક મેસેજ આપ્યો કે તમે અમારી જો આમન્યા નહીં રાખો, અમારી બેન દીકરીઓ ઉપર આવા જુલમ એના સિંદૂરને મિટાવશો તો અમે નેસ્ત નાબૂદ આ પૃથ્વીના પટ ઉપરથી પાકિસ્તાનનું સિંદૂર મિટાવી દેશું। આવો જ એક મેસેજ અત્યારે આપ્યો છે અને એ મેસેજથી ત્યાંના પાકિસ્તાનના આકાઓ
એના રાજકારણીયાઓ અને ત્યાંનો જે સેનાધ્યક્ષ છે એ પણ ખુલીને હજી સુધી ક્યાંય બહાર આવ્યો નથી. એનાથી તમે વિચારો કે આ ભારતની આ એર સ્ટ્રાઇકની કેટલું વજૂદ છે, કેવી રીતે એણે એક આ બોખલાયેલા પાકિસ્તાનને એના મુંહ તોડ જવાબ આપ્યો છે અને એના મોઢાની બત્રીસી બહાર કાઢી નાખવાની આ તાકાત હિન્દુસ્તાનની આર્મી ધરાવે છે. અને એની જે લીડરશીપ, એમાં જે રાજનાથ સિંહ, આપણે એક સાયલન્ટ નમ્ર રાજકારણીને જોઈએ છીએ, પણ એની દ્રઢતા આજે આપણને સામે મળી છે. નરેન્દ્ર મોદીની આગેવાની સાથે એણે જે રીતે 15 દિવસ સુધી જે એક્સરસાઇઝ કરી, મેન્ટલી વોરથી સાયકોલોજી પાકિસ્તાન ઉપર જે દબાણ લઈ આવ્યા, અને એ પાકિસ્તાનનો માહોલ રદનો આદમીથી લઈને ત્યાંનો જે રાષ્ટ્રપતિ જે રીતે ગભરાટમાં જે નિવેદનો આપતા હતા કે અમે પરમાણુ યુદ્ધ તરફ લઈ જઈશું, આ કરશું, પણ એ અત્યારે તમે જો અંદર પાકિસ્તાનની અંદર રાફેલો જઈ અને એને ત્યાં ધમાસાણ મચાવીને પાછા આવી ગયા. આજે એને 12 કલાક થઈ ગયા, અત્યારે 10 કલાક થઈ ગયા, અને છતાં કોઈ એનો એવો જડબાતોડ જવાબ નથી. એ બોર્ડર ઉપર થોડા તોપ ગોળાઓ ફેંકી રહ્યું છે, નિર્દોષ 7-8 લોકો મરી ગયા છે, પણ એની સામે આપણે પણ એવા જ જવાબ આપી રહ્યા છીએ, અને આ આર્મીનો જવાબ આર્મી જ આપશે. અને જી જી અનમ્યુટ કરશો જયંતિભાઈ, આપનો અવાજ નથી. હાલો, જી જી, આપનો અવાજ આવી રહ્યો છે. હાલો, જી આવી રહ્યો છે અવાજ. હા હા હા, આ રીતે અત્યારે કાર્યવાહી કરી રહ્યા છીએ. દેશ અને દેશની શાન સાથે લોકોનો જે જોમ અને જુસ્સો, રાષ્ટ્રપ્રેમને જે ધગસ એને આગળ વધારી રહ્યા છીએ, એ ખરેખર આપણી લીડરશીપને પણ ધન્યવાદ છે. અને આપણું જે ડિફેન્સ છે એમાં નેવી, એરફોર્સ અને આર્મી એનું જોઈન્ટ કોમ્બિનેશન સાથે જે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે એ ખરેખર દાદ માગે એવી છે. અને એના માટે જેટલા શબ્દો કયો, અને એની સાથે આજે વિરોધ પક્ષ પણ એક સાથે એક અવાજે આ જે ઓપરેશન સિંદૂર માટે જે શબ્દો બોલી રહ્યા છે, અને આર્મી અને ડિફેન્સ, સમગ્ર ડિફેન્સને જે ધન્યવાદ આપી રહ્યા છે, એ પણ એક ભારતીય નાગરિક તરીકે આપણી એકતાને આગળ વધારતા હોય અને આપણે એક છીએ એવું એક વિશ્વને સંદેશો આપી રહ્યા છે, એ પણ અત્યારે નોંધનીય બાબત છે. જી, એક તરફ અમિત શાહ દ્વારા પણ ભારતીય સેના પર ગર્વ હોવાની વાત કરવામાં આવી છે, અને આપણા જે ભાઈઓના મોત થયા તેનો બદલો ઓપરેશન સિંદૂર દ્વારા લેવામાં આવ્યો હોવાની વાત અમિત શાહ દ્વારા કરવામાં આવી છે. उत्तर प्रदेश में रेड अलर्ट जारी कर देવામાં આવ્યું છે. प्रेमसिंह जी, आपको पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग किया गया, भारतीय सिविलियंस को निशाना बनाया गया है. वो एक मेरे को बड़ा है तो बुरा सा एग्जांपल है, लेकिन वो याद आ रहा है जो बोलते हैं ना, कुम्हार का उसके ऊपर जोर नहीं चलता तो वो खोते गधे को पीटना शुरू कर देता है. वो पाकिस्तान की हालत है. अब पाकिस्तान सक्षम है नहीं इस बात में कि हमारा मुंह तोड़ जवाब दे, हमारे से बात करे, लड़ाई करे, कुछ करे. सबसे बड़ा उसका जोर यही चलता है. वो कुपवाड़ा, अखनूर, जो बॉर्डर का टाउन है, वो हमेशा से चलता है, वो हमेशा यही चलता है. जब हम उनको मारेंगे वो हमारे पे वो उसका जवाब ना देने के लिए के बजाय वो सिविलियन लोगों को मारना शुरू कर देते हैं. लेकिन अभी वो कर रखा है, वो जो जितने भी बॉर्डर टाउन है हमने वहां पे बंकर वगैरह बना रखे हैं, सिविलियन लोग उनमें चले जाते हैं. लेकिन फिर भी ये पता नहीं होता ना कि कब वो अटैक करेगा. वो मोटर से वो कर देते हैं, तो इस तरह से हमारी कैजुअलिटी होती रहती है बीच बीच में. लेकिन जो बहादुर जो लोग हैं, जो सीमा पे बसे हुए हैं, वे इस खतरे से वाकिफ होते हैं, हमेशा अपना बचाव करते हैं. लेकिन फिर भी जैसे अभी किया उन्होंने, अभी हमने जो स्ट्राइक किया है उसके जवाब में उन्होंने उनको कुछ नहीं सूझे, चलो सिविलियन को मार दो. तो ये बुजदिली बात है. संसार में जितने गंदे से गंदे, घृणों से घिनौने काम है ना, वो पाकिस्तानी लोग करने में सक्षम है, पाकिस्तान की आर्मी करने में सक्षम है. जी, ये सबसे गंदे लोगों में से, संसार के सबसे गंदी कम्युनिटी में से एक आते हैं ये लोग. ये कोई भी गंदा काम करेंगे, कोई भी इंसानियत को करेंगे. अभी जैसे हमने 71 की मार में 90,000 जो इनके जो थे कैदी, उनको बिल्कुल सुरक्षित लौटा दिए. जबकि हमारे बीच में जब करगिल के टाइम में जो हमारे वो अफसर थे, उनको वो सिगरेट के बट से उनकी आंखें निकाली, उनको इतना बुरी तरह से टॉर्चर करके. तो ये बहुत बड़े गिरे हुए लोग हैं, ये घिनौने लोग हैं ये पाकिस्तानी. तो ये काम करते रहते हैं. हमें इसको अभी लेकिन इसका जवाब दिया जाएगा. अभी इस प्रॉब्लम को सदा के लिए खत्म किया जाएगा. अभी
बिल्कुल। प्रेम सिंह जी बिल्कुल, एक सवाल आपको ही पूछना चाहूंगी। पीएम मोदी अभी एनएसए अजीत डोभाल के साथ बातचीत कर रहे हैं। उन दोनों में एनएसए अजीत डोभाल है वो पीएम मोदी को सब बता रहे हैं, क्या कुछ बातचीत हो रही होगी उन दोनों में? अभी 10 बजे हाँ अभी वो है उनका मीटिंग, मेरे को मैं तो यहीं बैठा था। अभी उनका आपस में ये आकलन करेंगे और जो पाकिस्तान का रिटेलिएशन है और जो इंटरनेशनल जो रिटेलिएशन है उसका भी वो जवाब तैयार करेंगे। एक छोटी सी बड़ी अहम जानकारी में सभी आपके जो जनता इस टीवी को देख रही है, मेरे संदेश को सुन रही है, वो नोट करें। ये यूएनओ की सुरक्षा परिषद में ये क्वेश्चन ये उठा, ये इश्यू फिर ये परसों उठा, तो हमने उसमें दिया कि इन लोगों ने धर्म पूछ के और रिलीजन के आधार पे इन टेररिस्टों ने वो मारा, ये इस्लामिक टेररिस्टों ने। अभी पाकिस्तान के लिए बड़ी वो थी कि ये बड़ा उल्टा जाता, तो पाकिस्तान ने आपको बड़े जान के बड़ी शर्म की बात है, पाकिस्तान ने हमारे हिंदुस्तानी जो विपक्षी हैं, जो विपक्षी पार्टियों के नेता लोग जो बेवकूफ लोग हैं, मैं उनको बेवकूफ बोलूंगा, देशद्रोही लोग हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे ट्वीट कर रखे थे कि उन ट्वीट का सहारा लेके वो सारे ट्वीट को उन्होंने वो कॉपी करके और यूएनओ में दे दिया उन्होंने सुरक्षा परिषद में कि देखो ये देखो विपक्षी बोल रहे हैं, कोई धर्म करके नहीं मारा, कोई हिंदू धर्म नहीं, कोई मुस्लिम नहीं हुआ, कोई ये इस्लामिक टेररिस्ट नहीं थे, ये तो कश्मीरी लोकल टेररिस्ट थे। और इसका फायदा लेके चाइना ने अपना वो वीटो पावर वो इस्तेमाल करते वो जो क्लास थी हमारी वो हटा दी उसमें से। तो ये हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है ये इंटरनेशनल लेवल पे, और ये नुकसान किसने कराया? विपक्ष के गैर जिम्मेदार और देशद्रोही लोगों ने। तो हमारी जनता को ये आप ये जो सुन रहे हैं वो इस चीज में जागरूक हो कि इस तरह की बेवकूफियां मत करो। आजकल सोशल मीडिया पूरे संसार में चली जाती है न्यूज कि ऐसी बात मत करो जो भारत के हित में ना हो, जो भारत को नुकसान करे। इस तरह के ट्वीट मत करो, बेवकूफियां मत करो। जी जी જયંતિભાઈ, ચારે તરફથી વાહવાહી થઈ રહી છે। જેપી નડ્ડા હોય તેવું કહી રહ્યા છે કે છેડેંગે તો છોડેંગે નહીં। અમિત શાહે પણ સેના પર ગર્વ હોવાની વાત કરી કે રાહુલ ગાંધી પણ ટ્વીટ કરીને સેના પર ગર્વ હોવાની વાત કરી। ચારે બાજુથી આ ઓપરેશનની વાહવાહી થઈ રહી છે। જયંતિભાઈ, કારણ કે તમે જો આપણે પોતે એટલા બધા પુલકિત થઈ ગયા કે આ એક્શન ખરેખર, અને આ એક્શન લેતા પહેલા એક ડ્રીલ કરવી જ પડે કે ભાઈ રાજકીય પણ હોય અને આર્મી એક્શન જે ડિફેન્સના એક્શન એને પ્રોપર આ નવ ટાર્ગેટેડ પ્લેસ ઉપર એટેક કર્યો તો એના માટે આર્મીએ અને આપણી રો અને ઘણી બધી એજન્સીઓ આમાં ઇન્વોલ્વ હશે, આપણા સેટેલાઇટ આ તે, તો જ આ ટાર્ગેટેડ 9 પ્લેસ આઈડેન્ટિફાઈ કરવી અને એને એના સ્પેસિફાઈ જગ્યા ઉપર જ તમારે મિસાઇલોથી એટેક કરવી અને એના હેડક્વાર્ટર્સ તમે જુઓ કે આ વિશ્વવ્યાપી આતંકવાદી સંગઠન હિઝબુલ મુજાહિદીન, જૈસે મોહમ્મદ અને લશ્કરે તૈબાના 3 તમે અને આ 4 હેડક્વાર્ટરને તોડી અને ધ્વસ્ત કરવા પાકિસ્તાનની અંદર, અને એમાં સિવિલિયનને કે ટાર્ગેટ ના થાય। આર્મી પાકિસ્તાન આર્મીના કોઈ એના રેજિમેન્ટ કે એની કોઈ આર્મીનું કોઈ સ્પેસ એ પણ એનો ભોગ ના બને, એને કાળજીમાં રાખીને સાથે પોલિટિકલ વ્યૂ પણ આપણે અપનાવ્યો છે અને એ વ્યૂની અંદર આપણે સક્સેસ થયા છીએ। વિશ્વવ્યાપી આપણા જે એક્શન છે એને એ એક્શનને એટલા બધા અને પાકિસ્તાનને કેવું શું કરવું શું અને પોતાનો બચાવ કેવી રીતે કરવો કે આ અમારે ત્યાં એણે